people full of aura. Villains also have that 10,000 aura kind of thing. So how you design this family? You mean the casting? No, the whole characteristics and full of aura. With the poster, you can see that aura family. நான் ரிலேட்டபிளா இருக்கணுங்கிறத ஃபீல் பண்ணேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சித்தப்பா கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயுமே அப்படி ஒரு சித்தப்பா இருப்பாரு. அவங்களுக்கு நம்ம அவங்க கூட ரொம்ப ஜாலியா இருப்போம். ஹி வில் ஸ்மோக் லைக் ஒரு சின்ன ஒரு ஹேபிட் இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அகைன் அம்மா எப்பயுமே அம்மா பாத்தீங்கன்னா லைக் நம்ம பொண்ணு லைக் எல்லாத்தையும் விட அவங்களுக்கு அவங்க பொண்ணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அவளோட சேஃப்டி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அப்பா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா லைக் அவர் லைக் எல்லாமே நான் என்ன எல்லாம் ரிலேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலதான் அதை பண்ணேன். அதுதான் இது ஒரு ஆர்வமா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ லவ் டுடே எல்லாமே பிரதீப் சார் வந்து முன்னாடி திவசம் வந்து டெமோ ஷூட் பண்ணுவாரு. ஸோ இந்த படத்துல அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்கா? ஆமா, நாங்க நிறைய லைக் ப்ரீவியஸா கொஞ்சம் நிறைய பண்ணி பார்த்தோம். மாஸ்டர் கிட்ட ஐடியாஸா நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அவர் எப்பயுமே ரிஹர்சல்ஸ் ஒன்று பண்ணி ஷூட் பண்ணி காட்டிடுவாரு. அதுல சேஞ்சஸ் ஏதாவது வேணும்னா நாங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ அது மாதிரி மேக்ஸிமம் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் பண்ணி தான் இதை பண்ணோம் அடுத்த ஸ்டெப். സാർ അഭിരാമി മാഡം കാസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അഭിരാമി മാഡം ഒരിക്കലും ഓടിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് സ്ലിമ്മൊക്കെ ആയത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിരാമി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? எதுக்கு படத்துல எடுத்தீங்கன்னு கேக்குறாரு. எனக்கு அவங்களை பாக்குறப்போ ஒரு பயங்கர பவர் ஒன்று ஃபீல் ஆகும். அவங்க பாக்குறப்பே ஒரு பவர் இருக்கப்ப அவங்க அடிச்சா அதை இன்னும் பிலீவ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பிலீவ் பண்ணேன். அதான் அதோட ரீசன். BGM ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര സൂപ്പറായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ആയിരുന്നു. അർജുൻ സാറ് ലിയോ സിനിമയിൽ അർജുൻ ദാസിനെ കൊന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഭയങ്കര കംബാക്ക് ആയിരുന്നു അർജുൻ സാർ. അപ്പോ അർജുൻ സാറിന് ഒരു ഫാദറായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ആക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല അർജുൻ സാർ അല്ലല്ല ഫാദറായിട്ട് അർജുൻ സാറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അല്ല അവരുടെ ചിന്ന വയസ്സിലെ സൂര്യപാർവ ജയ്ഹിന്ദൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കണ്ട ആളായിരുന്നു. അല്ല അല്ല ഒരു കംബാക്ക് ഒരിക്കലും അർജുൻ സാറിന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை. ஸோ ஆல்சோ ஒரு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு சூப்பர் மாஸான ஒரு ரோல்ல எனக்கு சார் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருப்பாருன்னு தோணுச்சு. ஸோ அதான் சார் போகணும். അഭിരാമി ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അർജുൻ സാറിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും സ്ക്രീൻ പങ്കിടുന്നത്. അപ്പോ പഴയ അർജുൻ സാറും പുതിയ അർജുൻ സാറും തമ്മിൽ സെറ്റിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആള്. അന്നും നല്ല ജിം ബോഡിയും ആക്ഷനും സ്റ്റൈലും സ്വാഗും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അതിച്ചിരി കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളൊരു വലിയ മെസ്സേജാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്രമാത്രം ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വലിയ ഫാമിലിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണുന്നു. അത് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് എത്രമാത്രം ഏറ്റെടുക്കും. ഒരച്ഛനും അമ്മയും മോളും കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ സിനിമ റിലീസ് ചിന്തിച്ചിരിക്കും? രണ്ടുപേരും Of course, when you do, I mean, when you start working a project, first you should have that confidence that this movie will do well. And for me, I mean, though nobody's genius in this film industry, at least with that little experience, I can see that, okay, there is some positivity in this. And நம்ம பாசிட்டிவா பண்ணும்போது கேரண்டி எல்லாம் வந்து மக்கள் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு. சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நதிங் நம்ம சொல்லலாமே. லெட் அஸ் டு. தேர் ஷுட் பி a purpose in film making. ஸோ இவங்க நல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் கேரண்டி இந்த படம். பட் இந்த அளவுக்கு
இது ஒரு ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லா பாஷையிலும் ஹிட் ஆயிருக்கு இப்ப படம். அப்படின்னா என்னன்னா ஜனங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்கு. நாட் ஓன்லி ஃபைட், இவங்க சொல்ற விஷயம் பெண்ணுங்களுக்கு வந்து நல்லா நம்ம பேரண்டிங் நம்ம பண்ணணும், அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் டுமாரோ. அந்த டுமாரோல அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களை வளர்க்கணும், பெண் குழந்தைகளை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைச்சுதான் பண்ணியிருக்கோம். பட் அது நிச்சயமா அது அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு. அதனாலதான் மக்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து பெரிய ஹிட் ஆக்கி இருக்காங்க. They are watching and so much of appreciation for this. அர்ஜுன் சார்